ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਬਾਬਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। मैं किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। 3 कानून जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसान यूनियन के नेताओं ने आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है और आगे भी वो यह प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीजन है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह आग्रह भी मैंने उन्हें किया है। अब
आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी और मुझे आशा है कि जिस माहौल में यूनियन चर्चा कर रही है और सरकार किसानों के प्रति जिस प्रकार से खुले मन से समर्पित है और प्रतिबद्ध है, विगत 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से और खेती में निजी निवेश बढ़े, इस दिशा में देश के 86% छोटे किसान व समृद्धता की ओर बढ़ें, इस दिशा में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं वो सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। किसान आंदोलन पे हैं, हम किसान को सम्मान और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी। किसानां मुताबिक हाले तक उन्हां ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 4 जनवरी ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। आज हमने गवर्नमेंट के साथ केंद्र सरकार के साथ मीटिंग की। जो 4 हमारे बिंदु से उसमें पहला था भी जो कानून बनाए हैं, 3 कानून बनाए हैं, उनको रिपील करना। गवर्नमेंट रिपील करने के लिए नहीं मानी, वो कह रहे सी भी उनसे संशोधन कर देते हैं, अमेंडमेंट कर देते हैं, वही बात वो हम नहीं माने। और दूसरा कानून सी MSP का, MSP पर भी वो लिखती गारंटी देने के लिए तैयार सी पर कानून बनाने के लिए तैयार नहीं सी, वो भी हमारा अभी बात मानी नहीं गई। तीसरा कानून सी 2020 जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो वापस लेने के लिए तैयार हो गई। जो पोल्यूशन वाला कानून है उनको वापस लेने के लिए तैयार हो गई। और फिर हमने ये 2 कानूनों के बाद हमने फिर उनको खाना भी खिलाया, जो गुरुद्वारा साहब से आया हमने खाना उनको खिलवाया, फिर हमने उनकी चाय भी पी। तो अगली मीटिंग फिर फिक्स हो गई हमारी 4 तारीख को। 4 तारीख को 2 बजे इत्थे ही फिर हमारी मीटिंग हैगी और 2 तारीख को हम अपनी मीटिंग करेंगे। जो हमारा कल ट्रैक्टर वाला रोस मार्च है उसको हमने पोस्टपोन कर दिया। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ 2 ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ करने वापस लेने वाला आर्डीनेंस से पराली वाला आर्डीनेंस कानून नहीं बनया, और दूसरा बिजली वाला आर्डीनेंस अध्यादेश सीगा वो भी उन्होंने वापस, जो पहले का कानून है बिजली वाला उसमें कोई सोध भी नहीं होएगी, वो पहले वाला ही रहेगा। ये 2 बड़ी प्राप्ति है। और बाकी जो 3 कानून रद्द करने का मामला है, जेडे नवे खेती कानून है, MSP का मामला है, वो पेंडिंग है अजे। और 4 तारीख ਨੂੰ उस पर मीटिंग होएगी। 4 तारीख ਨੂੰ मीटिंग होएगी। सानू उम्मीद है भी जिमें आज 2 आर्डीनेंस वापस हुए हैं, 4 तारीख को जो कानून भी है वो वापस रद्द होएंगे। उस कल का एक प्रोटेस्ट मार्च भी सीगा पेरीफेरी ते ट्रैक्टर मार्च दा, उसदा की बन रहा है हुण? वो एक बार पोस्टपोन कर दिया, दोबारा उसकी डेट तय की जाएगी। देखो जी, सरकार पहला तो पिछे हटी है। 2 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ 3, ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਏ। ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਏਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। प्रोग्राम आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, बढ़े के इसको विशाल करेंगे। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ट्रैक्टर रैली को जो 31 को उसको हमने छोड़ दिया है, अभी वो ट्रैक्टर रैली नहीं होगी। और ये ट्रैक्टर रैली अभी 4 तारीख के बाद हम 4 की मीटिंग के बाद उसको ये कह रहे हैं कि 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਰੋਡਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀਗਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਰੁਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਖਾਈ ਰੱਖਿਆ? ਗੱਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੱਠਾ ਪਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲ ਅਤੇ ਪੰਪ ਘੇਰੇ ਗਏ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਵੇਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 24 ਸਤੰਬਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। 25 ਸਤੰਬਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 21 ਨਵੰਬਰ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 ਦਸੰਬਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 2 ਦਸੰਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 3 ਦਸੰਬਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 8 ਦਸੰਬਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। 9 ਦਸੰਬਰ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 16 ਦਸੰਬਰ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈਆਂ। 17 ਦਸੰਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। 20 ਦਸੰਬਰ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। 23 ਦਸੰਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। 28 ਦਸੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਲੰਬੀ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। 26 ਸਤੰਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ। 28 ਸਤੰਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। 29 ਸਤੰਬਰ ਸੀਐਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3 ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ 4, 5 ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। 3 ਦਸੰਬਰ ਸੀਐਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਹੇ ਲਈ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।